of current electricity. వాయిస్ సమ్స్ చేశారనుకుంటున్నాను. నేను మీకు చెప్పిన వర్క్ బట్టి చేస్తుంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా అర్థమైపోతాయి. చేయకపోతే ప్రతిరోజు కష్టం. మీకు కనీసం రోజు గంటన్నర కూర్చుంటే ఇక్కడ ఏవైతే డిస్కస్ చేసినా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. నిన్న మనం కిర్చాఫ్ లాస్ మీద, విల్సన్ బ్రిడ్జ్ మీద సమ్స్ చేసాం. ఇంకా మీటర్ బ్రిడ్జ్ కొన్ని సమ్స్ను సెల్ సమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, two unknown resistances meter bridge. Two unknown resistances X and Y connect the left and right gaps of meter bridge. రెండు రెసిస్టెన్స్ ని X and Y are connecting the left and right gaps of a bridge, metal bridge. The balance point is obtained from 80 centimeters from left. Left నుంచి 80 centimeters లో balancing length వచ్చింది. The remaining it is 20 centimeters. When a 10 ohm resistance is connected parallel to X, the balance point is 50 centimeters from the left. The value of X is. ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తారంటే X కి ప్యారల్ గా 10 ohm కనెక్ట్ చేస్తారు. సో ఈ కేసు రాసుకుంటే X by Y 80 by 20 4 times implies X is equal to 4Y. That is equation number 1. Now, a 10 ohm resistance is connected in parallel. 10 ohm resistance is connected in parallel to X. So, X ki 10 ohm parallel కలిపారు ఇలాగా. This is 10 ohm connected parallel to X and Y remains as it is. So, ఎక్కడ వచ్చిందంటే the balancing length is given as 50. Given. The remaining length is also 50. ఇప్పుడు రెండు ప్యారల్ అంటే చూడండి, X ఒకటే ఉన్నప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ లెంగ్త్ 80 అయింది. ఎప్పుడైతే రెసిస్టెన్స్ తగ్గిందో బ్యాలెన్సింగ్ లెంగ్త్ ఇటే షిఫ్ట్ అయింది. షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. ఈ రెసిస్టెన్స్ పెరిగింది అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ రాశారు 10x by 10 plus x whole divided by y equal to 50 by 50. కానీ x వాల్యూ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 4y. ఇది 1 అయిపోతే 10x by 10 plus x is equal to y. So solve 1 and 2, you'll get x and y. Solve 1 and 2, we get x as well as y. So ఈ y ప్లేస్ లో x by 4 రాశారు అనుకోండి. y ప్లేస్ లో x by 4 రాయండి. So 10x by 10 plus x, y place x by 4 రాయండి. x just cancel. 40 equal to 10 plus x. So x is equal to 30. So x తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాల్యూ ఆఫ్ y వస్తుంది. y equal to x by 4. x is 30. So 30 by 4 means 7.5 ohm. So these are the values of x and y. Note change.
This is problem number 1. Doubt unte hands raise cheyandi. Alage second problem lo, in the second problem, if x is equal to 5 ohm and y equal to 2 ohm, 5 ohm and this is 2 ohm, picture అనుకోండి. Then find out the balancing length. దాని నుంచి L కనుక్కోండి. The next problem, x is equal to 5, y equal to 2 ohm are given. Then you see the balancing length L, it is 100 minus L again. So they imply balance another కాబట్టి 5/2 equal to L by 100 minus L. Cross multiply 500 minus 5L. So this is equal to 7L equal to 500. L value 500 by 7. ఇప్పుడు now a resistance S, that is called shunt. This is already 5 ohm. This is 2 ohm. Now shunt S is connected. Now S is connected parallel to X. Then the balance point is given is at a distance of, balance point is a distance of 0.625 meters. That is given. Okay. Find S. S value ఎంత? ఇందాక 5 2 ఇవ్వలేదు, అది మనం కట్టాం. ఇక్కడ ఇందాక ప్రాబ్లం ఇది ఇచ్చాడు, ఈ రెండు ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ లెంగ్త్ ఇచ్చాడు. సో ఈ డేటా బట్టి ఎలా కట్టాం. ఇక్కడ ఈసారి ఏం చేస్తాడు, బ్యాలెన్సింగ్ లెంగ్త్ ఇచ్చాడు 0.625 మీటర్స్ అని, అంటే 62.5 సెంటీమీటర్. 62.5 సెంటీమీటర్, remaining 37.5 centimeter, right? ఇప్పుడు find the value of S అన్నప్పుడు so connecting S, 5 into S by 5 plus S divided by 2 is equal to 62.5 divided by, okay, 62.5 divided by 37.5. Find S. Then solve చేయండి, S వస్తుంది. The value of S is found to be 10 ohms. 10 ohms. సార్ చెప్పు. ఒకసారి ఎస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ అక్కడి నుంచి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల ఒకసారి. ఓకే, ఇప్పుడు 5 కి ఎస్ ప్యారలల్, షంట్ అంటే ప్యారలల్, రెండు ప్యారలల్.
సో ఎప్పుడైతే ఎస్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ కనెక్ట్ చేశాడో వాడు ఎంత ఇచ్చాడు 62.5 సెంటీమీటర్ గివెన్ వాడు ఇచ్చాడు మనం తీసుకోలేదు అంటే Okay, ఈ sir. ఎన్ నుంచి లెక్కేస్తే 62.5 రిమైనింగ్ 100 మైనస్ 62.5 అంటే 37.5 సో Okay, sir. ఇది బ్యాలెన్స్ లెంగ్త్ కాబట్టి P by Q is equal to హలో సార్ సిరీస్ ప్యారలల్ కండిషన్ చెప్పాను సార్ చెప్పమ్మా ఈ సెకండ్ ప్రాబ్లం లా ఆ బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ ఆడేస్తాడా వాడే ఇచ్చాడు ఓకే అందుకే ఇచ్చినప్పుడు నేను గివెన్ అని రాస్తున్నానమ్మా ఓకే వాడు ఇచ్చాడానికి పక్కన బ్రాకెట్ లో గివెన్ అని రాస్తున్నా అది చూసుకోవాలి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ సమ్ చూడండి L1 is 30 centimeter. 30 centimeter. Similarly, X2 in left gap and R in right gap. అంటే రైట్ గ్యాప్ మార్క్స్ లేదు బ్యాలెన్సింగ్ లెంగ్త్ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే 60 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు అంటే వాడు ఇచ్చియే దిస్ ఈస్ గివెన్ నేను బ్రాకెట్ లో రాశానంటే వాడు ఇచ్చిన అయితే ఫైండ్ అవుట్ బ్యాలెన్సింగ్ లెంగ్త్ Similarly, first question adi find out balancing length when x1 x2 are connected in parallel కలిపినప్పుడు సిరీస్ లో కలిపినప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ లెంగ్త్ ఎంత అది క్వశ్చన్ సో మీకు నిన్న మీ కాన్సెప్ట్ లో ఇచ్చాను ఒకసారి ఆ కాన్సెప్ట్ రెఫర్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది లేదంటే ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ చెప్తాను x1 ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రాయండి x1 by r ఈక్వల్ టు L1 by 100 minus L1 ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఫస్ట్ దాన్ని రెండోది x2 by r L2 by 100 minus L2 ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 when connected in series then x1 plus x2 by r right gap a marks ledu is equal to series lo length ls 100 minus ls so then split cheste x1 by r x2 by r ls by 100 minus ls so x1 by r plus రాయండి L1 by 100 minus L1 L2 by 100 minus L2 equal to ls by 100 minus ls సో మనకి L1 L2 వాల్యూస్ తెలుసు ls తెలియదు కనుక్కోవాలి ఓకే సాల్వ్ చేస్తే L1 వాల్యూ 30 L2 వాల్యూ 60 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారనుకోండి
So L1 is 30 by 70, 60 by 40 is equal to LS by 100 minus LS. So simplification 0 cancel. LCM is 28, 12 plus 42 equal to LS by 100 minus LS. Its value is 54 by 28 equal to LS by 100 minus LS. So solve చేయండి LS వస్తుంది. ఇది series. అదే ప్యారలల్ లో కనెక్ట్ చేశారు, నోట్ చేయండి, ప్యారలల్ రాద్దాం. Okay, when connected in parallel, when connected in parallel, x1 x2 by x1 plus x2 divided by r, length in parallel by 100 minus LP. Fraction తిరగేయండి, r x1 plus x2 తిరగబడింది అనుకోండి, r by అది పైకి వెళ్ళిపోతుంది, divided by x1 x2 is equal to 100 minus LP by LP. దీని ఇండివిజువల్ సెపరేట్ చేశారనుకోండి, 1 by దీని ఎక్స్టెన్షన్ r into 1 by x1 plus 1 by x2 is equal to 100 minus LP by LP. R by x1 అంటే 100 minus L1 by L1, 100 minus L2 by L2, 100 minus LP by LP. So this is the formula when connected in parallel. So series లో ఒక లెంగ్త్ వస్తుంది, parallel లో ఇంకో లెంగ్త్ వస్తుంది. దేవర్ష సార్ చెప్పు. అదే ఎల్ఎస్ వాల్యూ చెప్పమా. ఎంత వచ్చింది నీకు? 65.8 వచ్చింది. 65.8 వచ్చింది సార్. ఓకే, రైట్ అండి సార్. రైటే మీరు చేసుకుంటాను వదిలేసాను, అదే అక్కడ దాకా వచ్చింది అంటే కదా. ఆన్సర్ రాస్తున్నారు కదా సార్, అలాగే ఒకసారి ఆన్సర్ రాస్తే వెరిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే అలాగే రాస్తాను. నేను దీనికి ఇక్కడ ఆన్సర్ నా దగ్గర లేదు, నేను కూడా చేయాలని ఆలోచించాను. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే సార్. ఇది నేను ఎస్యూమ్ చేస్తున్న వాల్యూస్, ఇవి బుక్ లో లేవు. కొన్ని వాల్యూస్ నేను అప్పటికే ఇచ్చాను, అది వెరిఫై చేసుకోవాలంటే. అలాగే అంటే మోడల్ ప్రాబ్లం కవర్ చేద్దామని చెప్పాను.
ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో మోడల్ చూడండి మెటల్ బ్రిడ్జ్ లో. ఏ మెటాలిక్ కండక్టర్ చాలా రాయండి, ఇంపార్టెంట్. ఏ మెటాలిక్ కండక్టర్ at 10 degrees centigrade connected in left gap of metal bridge gives a balancing length 40 centimeters. When conductor is at 60 degrees centigrade, so in different temperatures, the balance point shifts by dash centimeter. Alpha of conductor is given as 1/220 per degree centigrade. This is also given. సో మనం కొనుక్కోవాల్సిందంటే ఎంత లెంగ్త్ షిఫ్ట్ అవుతుంది అంటే 10 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, అప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ లెంగ్త్ 40. సో ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ పెంచారో రెసిస్టెన్స్ పెరుగుద్ది. రెసిస్టెన్స్ పెరిగిందంటే బ్యాలెన్స్ పాయింట్ ఆ రైట్ సైడ్కి వెళ్తుంది, అప్పుడు ఎంత పక్కకి జరిగింది అంటున్నాడు. ఓకే, సో మనం కొనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే 10 దగ్గర రెసిస్టెన్స్ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటారు, రెసిస్టెన్స్ ఈక్వేషన్. 60 దగ్గర రెసిస్టెన్స్ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటారు, రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తారు. ఓకే, చూడండి ఒకసారి డయాగ్రామ్ గీస్తాను. ఫస్ట్ కేస్ తీసుకోండి. So this is the unknown, which is resistance at 10 degrees centigrade, and this is known, which is fixed, known, and you are getting a balancing length at 40. This is 40, and remaining it is 60. Case 1. Case 2. Now you are increasing the resistance temperature to 60 కాబట్టి అదే వైరు. Now you are having resistance at 60 degrees centigrade. ఎప్పుడైతే రెసిస్టెన్స్ పెరిగిందో బ్యాలెన్సింగ్ లెంగ్త్ పెరుగుద్ది. అంటే ఇనిషియల్ బ్యాలెన్సింగ్ లెంగ్త్ ఇక్కడ ఉంది. Now the balance point comes here. This is new length L1. ఇది L2 అనుకోండి, ఇది L1 అనుకోండి. అంటే ఇక్కడ ఉండవలసిన బ్యాలెన్స్ పాయింట్ కాస్త ఇటు పక్కకు జరిగింది. ఈ డిఫరెన్స్ అడిగింది. ఫైండ్ అవుట్ L2 మైనస్ L1 వాల్యూ. దిస్ ఈజ్ ఆర్. ఇనీషియల్ గా 40 తక్కువ వస్తుంది కానీ తక్కువ లెంగ్త్ ఉంది. టెంపరేచర్ పెంచగానే ఇక్కడ ఉండవలసిన బ్యాలెన్స్ పాయింట్ కాస్త ఇంత పక్కకి జరిగింది. అర్థమైందా? ఎంత జరిగింది? షిఫ్ట్స్ బై అని అడుగుతున్నారు. సో కేస్ 1 కి ఈక్వేషన్, కేస్ 2 కి ఈక్వేషన్ రాసి రెండింటిని సాల్వ్ చేశారనుకోండి, గెట్ L2. L2 వచ్చాక L2 మైనస్ L1 కట్టాలి. సో కేస్ 1 ఈక్వేషన్ రాయాలంటే రెసిస్టెన్స్ at 10 degrees centigrade by known resistance is equal to 40 by 100 minus 40 60. Resistance at 10 degrees centigrade ఎలా రాస్తారు? రెసిస్టెన్స్ 0 degrees centigrade into alpha into 10 by R equal to 2/3. That is equation number 1. అలా రెసిస్టెన్స్ at 60 by R
is equal to balancing length is L2 100 minus L2. Resistance 60 ఎలా రాస్తారు? Resistance 0 1 plus alpha into 60 by R equal to L2 by 100 minus L2. This is case 2 equation. 1 ని 2 ని divide చేసేయండి. 1 by 2 gives 1 by 2 gives చేస్తే ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. ఫైనల్ గా 1 plus 10 alpha divided by 1 plus 60 alpha is equal to 2 by 3 into 100 minus L2 by L2. ఇప్పుడు ఈ ఆల్ఫా ప్లేస్ లో ఈ ఆల్ఫా రాయండి. రాస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? L2 వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ 1 plus 10 by 220 1 plus 60 by 220 is equal to 2 by 3 into 100 minus L2 by L2. సో L2 వచ్చాక అడిగింది ఏంటి? L2 minus L1. L1 ఆల్రెడీ మనకి 40 వాడు ఇచ్చాడు. నోట్ చేయనా అక్కడ దాకా? ఓకే, సాల్వ్ చేస్తే after solving L2 minus L1 becomes 4.8. The answer here is L2 minus L1 is 4.8 centimeter. Calculate చేయండి అది. Next, another model. In a meter bridge, the balancing length from left end is 20 centimeter. The length of wire in the left gap is half meter. Wire in the left gap is half meter.
and radius is 2 millimeter. Radius R is 2 millimeter. Find resistivity and a resistance of 1 ohm in the right gap. Find the resistivity of given wire. Resistivity rho of a wire in the left gap. లెఫ్ట్ గ్యాప్ లో ఉన్న వైర్ యొక్క రెసిస్టివిటీ కనుక్కోవాలి. సో ముందు రెసిస్టివిటీ కనుక్కోవాలంటే లెఫ్ట్ గ్యాప్ లో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్. సో లెట్ ఎక్స్ ఈజ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఇన్ లెఫ్ట్ గ్యాప్. Then x by r equal to L by 100 minus L implies x is equal to RL by 100 minus L. R value 1 ohm. Balancing length 20 centimeter. ఇది బ్యాలెన్సింగ్ లెంగ్త్. ఈ L వేరు, వైర్ యొక్క లెంగ్త్ అది. ఇది బ్యాలెన్సింగ్ లెంగ్త్ 20. So remaining is 80. The x value is 1 by 4 ohm. So after finding x, the resistivity rho equal to R means x A by length of wire. It's not balancing length. It is length of wire. X is 1 by 4. A means pi r square. Length of wire is half meter. So 1 by 4, 2, 22 by 7. Radius is 2 millimeter. 2 into 10 power minus 3 whole square. So this is 2 times, this is 11 times. This value is 11 by 7 into 4 into 10 power minus 6 ohm meter. This is all A. Rows. So answer 5 లో 2 pi into 10 power minus 6. 2 4 4 పోతుంది అంతే. 2 pi into 10 power minus 6 ohm meter. That is our resistance. డౌట్ ఉంటే అడగండి.
రాశారా? నెక్స్ట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయా? When a conducting wire is connected, next column, when a conducting wire is connected in the left gap, okay, and a known resistance in the right gap, known resistance in the right gap. In right gap, right? Balancing length is 75. Balancing length is 75 centimeters. If the wire is cut into 3 equal parts, connected in the left gap, ఎంత లెంగ్త్ షిఫ్ట్ అయింది. సో దీని డయాగ్రమ్ గీస్తాను చూడండి. సపోజ్ X is the resistance in the left gap, resistance of wire అనుకోండి. Resistance of wire in left gap అన్నప్పుడు సార్ సార్ చెప్పు. చిన్న బ్లర్ వచ్చింది. ఓకే 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 మనీనా ఓకే 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 ఓకేనా? ఆ ఓకే సరే. సో L1 is 75 centimeters. సో దీనికి ఈక్వేషన్ రాస్తారు. X by R ఈక్వల్ టు 75/25. సారీ 3 పార్ట్లు చేశారు, ఒక పార్ట్ కనెక్ట్ చేశారు అన్నాడు. అంటే లెఫ్ట్ గ్యాప్ లో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ X/3 అండ్ రైట్ గ్యాప్ లో రెసిస్టెన్స్ అలాగే ఉంది. ఎప్పుడైతే X/3 అయితే రెసిస్టెన్స్ తగ్గింది. రెసిస్టెన్స్ తగ్గితే బ్యాలెన్స్ పాయింట్ పక్కకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ పాయింట్ కాస్త ఇక్కడికి వచ్చింది. రెసిస్టెన్స్ తగ్గింది కాబట్టి బ్యాలెన్స్ పాయింట్ ఇటు వచ్చేస్తుంది. అంటే ఎటువైపు షిఫ్ట్ అయింది? ఈ డైరెక్షన్ లో షిఫ్ట్ అయింది. షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ కేసి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. రెసిస్టెన్స్ తగ్గింది కాబట్టి. నేను మీకు పాయింట్స్ చెప్పాను, అదే ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్. సో అగైన్ ఫర్ సెకండ్ కేస్ the equation is X/3/R equal to L2/100 minus L2. Okay, so X/R value and 3. X/R value 3/3 equal to minus L2. So that means L2 value 50 centimeters. So ఎంత పక్క షిఫ్ట్ అయిందంటే shifts by 75 minus 50, 25 centimeter towards left ke shifting. Okay, note cheyandi.
రైట్. సో ఇవి కొన్ని మోడల్స్ మెటల్ బ్రిడ్జ్ లో. నౌ కమింగ్ టు ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఎలక్ట్రిక్ సెల్. సెల్ వేవ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి. సెల్ అలాగే సర్క్యూట్ లో సిమెట్రిక్ సర్క్యూట్స్, కొన్ని సర్క్యూట్ సింప్లిఫికేషన్స్ అయి ఉన్నాయి. ఈ వీక్ మనకి సిలబస్ ముందైంది కాబట్టి ప్రాబ్లం డిస్కషన్ కుదురుతుంది. లాస్ట్ వీక్ సాటర్డే వరకు సిలబస్ చెప్పుకోవడానికి సరిపోయింది, ప్రాబ్లం డిస్కషన్ కుదరలేదు. ఈ వీక్ మీకు కన్వీనియంట్ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సార్ చెప్పమ్మా, చెప్పు, చెప్పరా. చైతన్య చెప్పు. చెప్పేంటో. అది లేడండి, వెళ్ళిపోయట్లే. వెళ్ళిపోయాడా? అడిగలేడు, అడిగి వెళ్ళిపోతా. హలో సార్. చెప్పు మైండ్. సార్ ఇక్కడ x/3 ఉంది r ఉంది కదా సార్. ఇక్కడ x/3/r ఉంది కదా, ఈ రెసిస్టెన్స్. ఎక్స్ అంటే కట్ చేసిన ఒక్కొక్క పార్ట్ కదా, x/3 కదా. అక్కడ 3/3 ఆల్రెడీ మనకి గట్టిగా 3 వచ్చింది కదా. సార్ అవునా, x/3 అలా ఉంచాయి. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకో, x/r/3 రైటా? ఓకే సార్. x/r ఎంత వచ్చింది? ఈక్వేషన్ 1 3/3. ఓకే సార్. x/r వాల్యూ ఇలాగ ఉంది కదమ్మా. ఉంది సార్, అర్థమైంది సార్. ఓకే సార్. సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. ఫైండ్ కరెంట్. ఈ ప్రాబ్లం చాలా మంది అడుగుతున్నారు వాట్సాప్ లో. కరెంట్ I coming from the battery చూడండి. and సర్క్యూట్ ఏమి ఇచ్చారంటే 3 రెసిస్టర్స్ ఇచ్చారు ఇలాగా. సెకండ్ రెసిస్టర్ లో బ్యాటరీ ఉంది, థర్డ్ రెసిస్టర్ లో యామ్మీటర్ ఉంది, ఫోర్త్ రెసిస్టర్ లో ఏమీ లేదు. ఇలా ఇచ్చారు. చాలా మందికి ఈ ప్రాబ్లం డౌట్ వస్తుంది, ఒకసారి వినండి. సో అడిగింది ఏంటంటే I from the battery అంటే బ్యాటరీ నుంచి వచ్చేది ఎప్పుడు మెయిన్ కరెంట్. ఇవన్నీ 4 ohm రెసిస్టెన్సెస్, ఇవన్నీ 4 ohm రెసిస్టెన్సెస్. ఇప్పుడు ఈ 3 ప్యారలల్, ఆ వచ్చిన ప్యారలల్ ఈ 4 కి సిరీస్ అవుతుంది. ఫస్ట్ టోటల్ కరెంట్ కట్టాలంటే టోటల్ రెసిస్టెన్స్ కట్టాలి. సో ఈ సర్క్యూట్ ఎలా రీడ్రా చేసుకోండి.
The above circuit is redrawn like this. The 4, 4, 4, 4. ఈ మూడు parallel. మూడు parallel అంటే 1/4 plus 1/4 plus 1/4, 3/4, 4/3 అవుతుంది. ఇది 4/3. మూడింటిని తీసి 4/3 పెట్టాం. ఇక్కడ 4, ఇక్కడ బ్యాటరీ. బ్యాటరీ EMF ఎంత ఇచ్చారు అంటే 2 volts. This is 2 volts. This is 2 volts. So 4/3, 4 series. So our effect becomes 4 plus 4/3. 12 plus 4 అంటే 16/3. Psi equal to E by R effect 2. E value 2, 16/3. Its sun is 3/8 ampere. కాబట్టి ఇది మెయిన్ కరెంట్. అది ఫస్ట్ కరెంట్. అయితే ఈ కరెంట్ ఏమవుతుందంటే బ్రాంచెస్ కింద విడిపోతుంది. మూడు కరెంట్లు కాబట్టి మూడు రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి కరెంట్ ఈక్వల్ గా విడిపోతుంది. అంటే మూడు కాబట్టి ఇది I/3, I/3, I/3. 3I/3 అంటే అయ్యో రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి కరెంట్ ఈక్వల్ గా విడిపోయింది. రెసిస్టెన్స్ డిఫరెంట్ అయితే రేషియో ఇస్తుంది. I1:I2:I3 1/R1:1/R2 1/R3. సేమ్ కాబట్టి కరెంట్ ఈక్వల్ గా విడిపోతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు యామ్మీటర్ చూపెట్టే రీడింగ్ ఏంటంటే I/3 చూపెట్టు. ఇదే యామ్మీటర్ కనుక ఇక్కడ ఉన్నది అనుకోండి, ఈ యామ్మీటర్ కనుక ఇక్కడ ఉంటే ఈ కరెంట్ జరుగుతుంది. ఈ యామ్మీటర్ ఇక్కడున్నా చూపెట్టే కరెంట్ బ్రాంచ్ కరెంట్. యామ్మీటర్ షోస్ బ్రాంచ్ కరెంట్. So branch current అంటే I/3, 1/8 ampere. I note change. నోట్ ఉంటే అడగండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ కొన్ని సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఎలా ఉంటాయంటే అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఫైండ్ అవుట్ of the following. Of the given circuit is this is one resistor so AB across के effective काవాలి. The values are this is 3, 3, 6, again 3, 6, this is 3, 6, this is 3 and 3. Find effective resistance across AB. AB అన్నది ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ ఉంది. ఎప్పుడు అడిగినా ఏం చేయాలి? బ్యాటరీ ఉన్నట్టు అజ్యూమ్ చేసుకోండి. Assume battery connect across AB.
ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది, జంక్షన్ వచ్చింది. మొత్తం ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 బ్రాంచెస్ లో కరెంట్ విడిపోయింది. I1, I2, I3, I4, I5. ఈ I1 ఇలాగే ఇలా వచ్చింది కానీ రెండాటిలో పాస్ అయ్యే కరెంటు ఒకటే, కానీ రెండు సిరీస్. ఆ రెండింటిని తీసేసి 6 ohm పెట్టండి. మళ్ళీ ఇందులో ఏ కరెంట్ వెళ్తుంది? I1 వెళ్తుంది. ఇక్కడ 6 అలాగే ఉంది. ఈ 3 పార్ట్. ఇప్పుడు దీంట్లో వెళ్ళే కరెంటు డిఫరెంట్ చూడండి, I1 I2. అప్పుడు ఈ రెండు ఏమవుతాయంటే ప్యారలల్ అవుతాయి. ఈ రెండింటిని తీసేసి ఒక రెసిస్టెన్స్ పెడితే ఆ వాల్యూ 3 ohm అవుతుంది. నోట్ చేశారు ఇది? సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఈ 3 యాక్సిస్ అలాగే ఉంది, ఈ 6 ఇలాగే ఉంది, ఈ 3 ఇలాగే ఉంది, మధ్యలో 6 ఇలా ఉంది, ఈ 3 ఇలా ఉంది. ఈ పాయింట్ ఇది ఇలా ఎంటర్ అవుతుంది, ఇదంతా కలిపి ఇలా ఎంటర్ అవుతుంది. కానీ ఈ రెండు ప్యారల్ కాబట్టి తీసేసి 3 పెట్టండి. దిస్ ఈజ్ 3 అండ్ దిస్ ఈజ్ 6 6 3 3 3. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది? 3 వచ్చింది. ఇది 6, ఈ 3 మధ్యలో ఇంకొక 6, ఈ 3. మళ్ళీ ఈ రెండు సిరీస్ తీసేసి ఏం పెట్టచ్చు? 6 పెట్టచ్చు. కాబట్టి ఆ 6 ఆల్రెడీ 6, మళ్ళీ ఇవి 3 ఇలా ఉన్నాయి. సో 6 ప్యారలల్ అంటే 3 అవుతాయి. ఆ 3 చూడండి, ఇదంతా డయాగ్రామ్ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. అన్ని అంత డయాగ్రామ్ గీయాలంటే నేను చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, దాన్ని బట్టి మీరు ఫాలో అవ్వనమ్మా. ఈ డయాగ్రామ్స్ అన్ని ఒకలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. చూడండి ఒకసారి ఏనండి, ఇది సిరీస్ కాబట్టి రెండు తీసేసి ఏం పెట్టచ్చు? 6 పెట్టచ్చు. అప్పుడు ఈ 6 ప్యారలల్ కాబట్టి రెండు తీసేసి ఏం పెట్టచ్చు? 3 పెట్టచ్చు. ఆ 3 సిరీస్ కాదు, ఈ రెండు తీసి ఏం పెట్టచ్చు? 6 పెట్టచ్చు. ఈ 6 ప్యారలల్ కాదు, ఈ రెండు తీసి ఏం పెట్టచ్చు? 3 ohms పెట్టచ్చు. ఆ 3 రెండు సిరీస్ కాదు, రెండు తీసి ఏం పెట్టచ్చు? 6 ohms పెట్టచ్చు. మళ్ళీ ఈ 6 ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలల్. Again it is replaced by 3 ohm. That 3 and this 3 are in series. కాబట్టి రెండింటికి సేమ్ పెట్టచ్చు, 6 ohm రెసిస్టెన్స్ పెట్టచ్చు. That 6 3 are in parallel. కాబట్టి ఈ రెండింటిని తీసి 2 ohm పెట్టచ్చు. That is the effect resistance across AB. చూడండి, ఈ రెండు సిరీస్ 6 parallel 3 series 6 are parallel, that is 3. These 3 are in series 6. That 6 and 6 are in parallel 3. ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా, డౌట్ ఉంటే నేను అడగండి. అన్ని సర్క్యూట్లు గీయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది బోర్డు మీద, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. So next, ladder network.
అంటే సర్క్యూట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లాడర్. లాడర్ అంటే ఇది ఇచ్చిన అలా ఉన్న ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. 1 1 ఇన్ఫైనైట్ లాడర్ నెట్వర్క్ అంటారు. ఇన్ఫైనైట్ లాడర్ నెట్వర్క్. This is all are 1 ohm each. This is 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. అలాగా up to infinity. This is A, B. ఇలా ఇచ్చే సర్క్యూట్. Find effective resistance across AB. Find effective resistance across AB. Important to okay. సో ఎఫెక్ట్ అడిగినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇదంతా సిమెట్రిక్ గా ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ నుంచి ఈ పార్ట్ అంతా ఒకటే ఫామ్. ఇక్కడ ఒక గేట్ ఎలా గీయండి. సో ఇది ఎలా ఉంది, ఇలా ఉంది, అన్ని ఒకే రకమైన సర్క్యూట్ బ్రేక్ చేయండి. అర్థమైందా? ఈ సర్క్యూట్ ఇక్కడ బ్రేక్ చేసి ఇదంతా సాల్వ్ చేస్తే సమ్ R' అనే రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి. ఆ వచ్చిన రెసిస్టెన్స్ ని కరెక్ట్ గా ఇక్కడ ప్యారలల్ కనెక్ట్ చేయండి. R' is the effective resistance when the remaining circuit is broken. Okay. తీసేగా సర్క్యూట్ గా ఎలా అవుతుందంటే దిస్ ఈజ్ 1 and this is 1 and ఇదంతా తీసేగా రిమైనింగ్ రెసిస్టెన్స్ R'. ఇది 1 1, ఇది A, ఇది B. అంటే ఇదంతా మనం సాల్వ్ చేసిగా వచ్చిన వాల్యూ అనమాట. ఈ పార్ట్ అంతా తీసేగా వచ్చిన వాల్యూ. ఎఫెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ when the remaining circuit is broken. తీసేసిన దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ R'. ఈ R' వాల్యూ 1 ohm కి ప్యారలల్ as in series. So R' is parallel to 1 ohm. Is parallel to 1 ohm. That is 1 into R' by R' plus 1. So this is in series with 1 ohm. So R' by R' plus 1 ohm is in series with 1 ohm. Therefore, resistance across AB is say R' అనుకోండి. అది కూడా ఇక్కడ ఏవైతే అనుకున్నారో ఇక్కడ కూడా R' అనుకోండి. ఇంకోటి వేరియబుల్ అనుకుంటే సాల్వ్ అవ్వదు. అటు ఓవరాల్ గా ఏబీ దగ్గర ఎఫెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ R'. ఇది ఒకటే. మీకు వచ్చే కన్ఫ్యూజన్ అక్కడ. ఈ R' by R' plus 1 plus 1. దీన్ని సాల్వ్ చేయండి. This is the effect across AB. Is R' is equal to R' plus R' plus 1 by R' plus 1. Cross multiply చేయండి. R' square plus R' 2R' plus 1. So R' square minus R' minus 1
equal to 0. So this is quadratic expression in R dash. Expression in R dash. The value of R dash becomes equal to, note cheyamadi. దానికి రూట్స్ కట్టండి, R dash వాల్యూ వస్తుంది. వన్ ప్లస్ రూట్ 5/2 వస్తుంది చూడండి, రూట్స్ కడితే. ఆ మోడల్ సమ్స్ అన్నిటికీ ప్రొసీజర్ అదేనమ్మా. ఓకే, అలాగే ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది. సిమెట్రిక్ సర్క్యూట్స్ అంటారు. సిమెట్రిక్ సర్క్యూట్ రెండు రకాలు. హారిజాంటల్ సిమెట్రీ అండ్ వర్టికల్ సిమెట్రీ. హారిజాంటల్ అంటే సర్క్యూట్ లో కరెంట్ ప్యారలల్ గా పోతే హారిజాంటల్, కరెంట్ డాష్ పర్పెండిక్యులర్ తీసుకుంటే వర్టికల్ సిమెట్రీ. ఎగ్జాంపుల్, there are, ఈ క్వశ్చన్ చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది. అట్టు మనం దాంట్లో కూడా తప్పిచ్చారు, మీకు ఇచ్చిన పీడిఎఫ్ లో కూడా ఆన్సర్ తప్పిచ్చారు. ఒకసారి దీన్ని చాలా రకాలుగా చేయొచ్చు. అందులో ఒక మెథడ్ చెప్తాను, ఈజీ మెథడ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రెండు మెథడ్స్ చెప్తాను, అందులో ఒక మెథడ్ మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఫైండ్ ఎఫెక్ట్ అక్రాస్ ఏబి. ఆల్ ఆర్ ఐడెంటికల్. ఇప్పుడు ఎప్పుడు అడిగాడు ఒకసారి జాగ్రత్త చేయండి అమ్మది. కనెక్ట్ బ్యాటరీ అక్రాస్ ఏబి. ఎప్పుడు చెప్పినా అదే చెప్తాను. ఎక్కడ అడిగాడో అక్కడ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయండి. అంటే దీంట్లో నుంచి కరెంట్ ఐ వస్తుంది, ఓకేనా? ఆ ఐ ఇక్కడికి వచ్చాక విడిపోయింది, I1 I2గా. మళ్ళీ ఇక్కడికి ఏ రావాలి, I2 రావాలి, ఇక్కడికి I1 రావాలి. ఈ రెండు కలిస్తేనే మళ్ళీ ఐ కరెంట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఓకే? మరి ఈ I1 ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది, I2 ఇలా ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ I2 రావాలి కాబట్టి ఈ I2 ఇక్కడికి వచ్చాక విడిపోకూడదు. విడిపోతే ఇక్కడికి I2 రాదు. విడిపోతే కరెంట్ ఇక్కడికి I2 రాదు. అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ I1 ఇలా వచ్చి ఇక్కడ ఇది విడిపోద్ది. I3 I4గా విడిపోయింది. I4 ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చింది, I3 ఇలా వచ్చింది, మళ్ళీ రెండు కలిసి I1 అయిపోయింది.
అంటే దీని అర్థం ఏంటి, ఈ రెండాట్లో I4 పాస్ అవుతుంది, ఈ I2 స్ప్లిట్ అవ్వట్లేదు. అంటే దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే సర్క్యూట్ ఇలా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇలా పైకి లిస్ట్ చేసేయచ్చు. సో యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్, ఇలా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, I వెళ్తుంది, I బయటకు వచ్చింది, I2 ఇలా వెళ్ళింది, I1 ఇలా వెళ్ళింది, I2 యాజ్ ఇలా వచ్చేసింది ఇక్కడికి, I1 ఇలా యాజ్ వచ్చేసింది. కాకపోతే ఈ గ్యాప్ లో ఏమైందంటే ఇక్కడ I3 కింద I4 కింద విడిపోయింది. కానీ ఈ రెండు సిరీస్ కాబట్టి I4 వెళ్తుంది, మళ్ళీ I4 ఇక్కడికి వచ్చింది, I3 ఇలా వచ్చింది, రెండు కలిపి మళ్ళీ ఏమైంది I1 అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు, రెండు సిరీస్ 2R, దానికి ప్యారలల్ 2R/3. సో సర్క్యూట్ సింప్లిఫై చేస్తే this is equal to, this is 2R/3 and this is R. రెండు సిరీస్ కాబట్టి 2R. ఇది B, ఇది A, ఇది 2R. సో 2R plus 2R/3, 2R plus 2R/3 రెండు సిరీస్ 3 ఏమవుతుంది 8R/3. కానీ సర్క్యూట్ ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే this can be written as, this is I and this is I and this one is 2R. This is 8R/3. This is A, B. We రెండు parallel. Resistance across AB is 8R/3 into 2R, 8R/3 plus 2R. LCM తీసుకుంటే 16R²/3 divided by 3 into, this is 5, 6 plus 8, 14. So RR cancel, 2 7 times, 2 8 times. Its value is 8R/7. ఇది ప్రొసీజర్ నోట్ చేసుకోండి. సో మీరు ఈ వీక్ సిలబస్ కొంచెం గట్టిగా ఫాలో అవ్వండి. హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా మనం చాలా చెప్పుకోవాలి, రేపు డిస్కస్ చేయొచ్చు. ప్రజెంట్ నేను ఏవైతే చెప్పానో వాటి మీద మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టండి, వాటిని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. కొంచెం ఈ వీక్ స్ట్రాంగ్ అవుతారు, ఎందుకంటే మనకి ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేస్తే కాబట్టి టైం దొరికింది. కానీ ఈ వీక్ మీరు అందరికీ మార్కులు రావాలి, వస్తే మీరు చేసినట్టు లెక్క, లేకపోతే చేయట్లేదు అన్నమాట. ఓకే, నోట్ చేయండి, రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. రాము ఆగే, రాము టైం